I'll be doing an intro in English for those that find it easier. Firstly, I want to acknowledge the traditional owners of this land that we're standing on today, land which has been stolen, not ceded, and extend my solidarity towards the Indigenous people in the struggle for liberation. Secondly, I want to thank the Polytechnic Committee for giving me the chance to speak on this heroic struggle that has given hope to many activists across Greece, but internationally as well. I'll start by saying that the dictatorship did not come in a vacuum. The situation in Greece prior to the coup of the colonels was marked by high levels of struggle and mass strikes in the workplaces and the universities. This pushed the ruling class of Greece and their allies in the West closer and closer towards extreme repression of the fighting people and closer to fascist ideas. This mood of the Greek rulers culminated in the coup of April 1967, who, with the help of their allies in the US, instilled a military dictatorship in Greece. What followed was mass repression of mainly communist organizations and other left-wing activists. The years of the dictatorship were marked by torture, arrests, and exiles. But this terror, instilled by the dictatorship, was smashed by the heroic struggle of the students and workers alike in the infamous Polytechnic Uprising of November 17, 1973, the 50th anniversary of which passed this Friday. In Greece, thousands converged back to the courtyard of the Polytechnic, bringing with them the slogans of the uprising which to this day hold true. 50 years ago, the students fought against the monolithic rule of the Western ruling classes and for the oppressed people of the world. They demanded the US remove its bases from Greece, but also showed their disgust towards the Greek ruling class and large Greek industry leaders. Today, the same struggle goes on. The democratic and socio-economic gains of the workers and the students that the students were able to win have been clawed back, and the repression against activists continues to this day. The rest of the speech will be in Greek, but if you have any questions, feel free to approach me. Όπως είπα, καταρχάς θέλω να δείξω την αλληλεγγύη μου στους αγενείς ανθρώπους της Αυστραλίας και της γης στην οποία παίρνει μέρος αυτή η συνέλευση. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή του Πολυτεχνείου που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή την εξέγερση, η οποία ακόμα και σήμερα έχει ένα μέρος στην καρδιά κάθε αγωνιστή. Στις 17 του Νοέμβρη, που πέρασε αυτή την εβδομάδα, γιορτάσαμε την 50η επέτειο του Πολυτεχνείου. Αυτή η λαϊκή μαζική συσπήρωση έχει αφήσει ένα μεγάλο σημάδι στην ελληνική κοινωνία. Από τη γενιά που πολιτικοποιήθηκε υπό την καταστολή της δικτατορίας, μέχρι και τις γενιές του σήμερα που μάθονται για ένα καλύτερο κόσμο. Σήμερα δεν θυμόμαστε απλά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, αλλά και τους αγωνιστές που την έκαναν πραγματικότητα. Και επεκτείνουμε την αλληλεγγύη μας στους αγωνιστές που σήμερα δεν έχουν σταματήσει αυτή τη μάχη. Αν και βρισκόμαστε μακριά από τις πύλες του Πολυτεχνείου, τα μαθήματα που μάθαμε από αυτόν τον αγώνα είναι σημαντικά ακόμα και σήμερα. Αρχικά πρέπει να σπάσουμε το μύθο ότι η δικτατορία ήρθε από το κενό και να κατανοήσουμε ότι η καταστολή ενάντια των αγωνιστών άρχισε αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, είναι βασικό να καταλάβουμε ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ήταν απλά ένα φοιτητικό και νεολαιστικό ξέσπασμα. Το φοιτητικό κίνημα έσπασε την τρομοκρατία και άνοιξε τη δυνατότητα να εκφραστεί η μαζική αντίσταση στο χουντικό καθεστώς. Και η εξέγερση αυτή έφτασε σε μεγάλες διαστάσεις από την ενεργοποίηση και τη δράση του εργαζόμενου λαού. Υπάρχει όμως και το ψέμα ότι μετά την εξέγερση η χώρα επέστρεψε στην καθημερινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η περίοδος μεταπολίτευσης με το Πολυτεχνείο δεν ακούγεται στα σχολεία ή στα κέντρα της πολιτικής τάξης. Η περίοδος που ακολούθησε χαρακτηρίστηκε από μια δυναμική μάχη της εργατικής τάξης και των φοιτητών. Τα συνθήματα της ίδιας εξέγερσης το δείχνουν αυτό. Ξαναπηγαίνοντας στην αρχή, η δικτατορία των συνταγματαρχών δεν ήρθε από το κενό, αλλά από τις προσδιορισμένες συνθήκες που έσπρωχναν την άρχουσα τάξη και όλο και πιο κοντά στον φασισμό και την καταστολή. Ο λαός της Ελλάδας, αλλά και πολλοί λαοί σε όλο τον κόσμο εκείνη την περίοδο, ήταν στη μέση μιας μεγάλης μάχης ενάντια στον καπιταλισμό και τον υπεριαλισμό. Η Ελλάδα δεν έμεινε απ' έξω και αυτό φαίνεται από τα ίδια συνθήματα των φοιτητών στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα οποία είχαν και διεθνιστικό χαρακτήρα. Στην Ελλάδα, ακόμα και πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε ένα δυναμικό και οργανωμένο εργατικό κίνημα, με αποκορύφωμα τον εμφύλιο πόλεμο και την καταστολή προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και την υπόλοιπη αριστερά. Αλλά ο λαός δεν γονάτισε. Μέχρι και μήνες πριν την υποταγή του ελληνικού λαού,
κάτω από τη στρατιωτική δικτατορία, ο ελληνικός λαός μαχόταν για τα δικαιώματά του, για αξιοπρεπείς μισθούς και κατά του εκμεταλλευτικού καθεστώτος, αλλά και την υποταγή του λαού στα θελήματα των δυτικών δυνάμεων. Αυτό όμως ήταν επικίνδυνο για την άρχουσα τάξη της Ελλάδας, όπου έβλεπε γύρω του το λαό να ξεσηκώνεται. Αυτός ο τρόμος για το λαό κατέληξε στο στρατιωτικό πραξικόπημα τον Απρίλιο του 1967. Η χώρα υποτάσσεται από τη δικτατορία των συνταγματαρχών και ο μαχόμενος λαός καταπιέζεται. Η Χούντα συλλαμβάνει χωρίς εντάλματα κάθε πολιτικό εχθρό της. Το καθεστώς της Χούντας από την αρχή επιβάλλεται με βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, εκφοβισμό και εξορίες. Όλες οι πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες καταργήθηκαν. Τα συνδικάτα και πολιτικά κόμματα διαλύθηκαν. Η ασφάλεια ανέλαβε να επιβλέπει, δηλαδή να τρομοκρατεί τα εργοστάσια, τις σχολές, τα σχολεία και τις γειτονιές. Άλλοι φεύγουν σε εξορία, άλλοι βρίσκουν καταφύγιο στα βουνά, άλλοι μένουν πίσω και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να χτίσουν μια αντίσταση. Και σιγά σιγά ο γύψος ραγίζει. Σιγά σιγά βλέπουμε ένα καινούριο ρεύμα αντίστασης. Το 1972, αλλά πιο πολύ το 1973, γίνονται οι πρώτες μικρές απεργίες στα τρόλεϊ, στη ΔΕΗ, στους τυπογράφους, αλλά και οι οικοδόμοι αρχίζουν να οργανώνουν μισονόμιμες και μισοπαράνομες οργανώσεις και να χτίζουν που χτίζουν αιτήματα και ετοιμάζουν αγώνες. Η νεολαία βρίσκεται σε ακόμα πιο δύσκολο για τη Χούντα σημείο. Το 1971, η γιορτή πολεμικής αρετής των Ελλήνων εξελίχθηκε σε φιάσκο γιατί οι μαθητές αποδοκίμασαν ανοιχτά τον Πατακό. Όταν έρχονται ταινίες όπως το Woodstock και το Zabriskie Point, οι προβολές εξελίσσονται συχνά σε αυθόρμητες αντιδικτατορικές διαμαρτυρίες. Τα πανεπιστήμια γίνονται χώρος αντίστασης. Με σκοπό η Χούντα να ηρεμήσει την κατάσταση που βρίσκεται η κοινωνία, προσφέρει ψευτοεκλογές στους πανεπιστημιακούς συλλόγους. Στις τιμμένες συνελεύσεις αρχίζει η σύγκρουση με τα χουντικά όργανα των πανεπιστημίων. Σε κάποιες σχολές, οι συνελεύσεις καθερούν τους χουντικούς και εκλέγουν επιτροπές αγώνα από αγωνιστές φοιτητές. Η Χούντα, μη θέλοντας να χάσει τον έλεγχο της κατάστασης, προσφέρει στους φοιτητές μερικές ελευθερίες. Αλλά οι φοιτητές έχουν ήδη πάρει μια γεύση και δεν θα σταματήσουν στις άθλιες προσφορές της Χούντας. Όμως, αφού κατάλαβε η Χούντα τον δράκο που ξύπνησε, αφού άρχισε να βλέπει ότι η ψευτοφιλελευθερωποίηση που πρόσφερε στους φοιτητές δεν τους έκοβε τη φόρα, αλλά τους έδινε δύναμη, τότε το γύρισε στην άγρια καταστολή. Στις 12 Φλεβάρι του 1973 εκδίδει το διάταγμα 1347, το οποίο δίνει δύναμη στον Υπουργό Αμήνας να διακόψει την αναβολή και να επιστρατεύσει όποιον φοιτητή θέλει. 88 γνωστοί συνδικαλιστές επιστρατεύονται και ακολουθούν 55 σύντομοι. Οι ψευτοεκλογές μέχρι τώρα έχουν γίνει και έχουν καταλήξει σε μαζικές διαμαρτυρίες. Στις 14 Φλεβάρι η αστυνομία εισβάλλει στο Πολυτεχνείο και διαλύει με τον πιο άγριο τρόπο τη διαμαρτυρία. Η διαταγή που πήραν από πάνω είναι τσακίστε τους. Αυτό αντί να κάμψει το κίνημα, του δίνει ακριβώς αυτό που ήθελε. Του δίνει το μάθημα ότι η ανατροπή δεν θα έρθει με ευγένειες. Η απάντηση των μαθητών είναι η κατάληψη της νομικής σχολής. Η πρώτη κατάληψη οργανώνεται στις 21 Φλεβάρι. Πάνω από 4.500 φοιτητές κατεβαίνουν από όλες τις σχολές μέχρι το μεσημέρι. Τα συνθήματα ακούγονται και κάνουν τους γύρους της Αθήνας. Έξω Αμερικάνοι, κάτω η Χούντα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ανατροπή της Χούντας. Ο γύψος της τρομοκρατίας και της καταστολής θυματίζεται σε 1000 κομμάτια. Χιλιάδες συγκεντρώνονται στην οδό Ακαδημίας. Ο ελληνικός λαός έχει ξαναβρει το θάρρος και μάχεται. Η κατάληψη έρχεται σε τέλος στις 22 Φλεβάρι. Όσο βγαίνουν από την νομική, οι φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της Χούντας. Προκύπτουν ξυλοδαρμοί με τους άοπλους φοιτητές από τη μία και την αστυνομία μαζί με φασιστικές ομάδες από την άλλη. Και ξανά, οι φοιτητές δεν γονάτισαν. Ούτε ένα μήνα μετά, στις 20 Μάρτη, οι φοιτητές ξανακαταλαμβάνουν το κτίριο της νομικής. Η Χούντα δεν χάνει λεπτό και στέλνει ειδικές μονάδες στρατού και αστυνομίας μέσα στο κτίριο. Ένας-ένας οι φοιτητές παλεύοντας με νύχια και με δόντια βγαίνουν έξω από το κτίριο, όπου ξανά οι φασίστες και η αστυνομία έχουν κάνει στέκη. Ακολουθεί σφαγή. Οι φοιτητές ακόμα δεν έχουν νικηθεί και έχουν μάθει πολλά. Ότι χωρίς τη δύναμη των λαϊκών στρωμάτων να τους στηρίζουν, δεν μπορούν να ανατρέψουν τη δικτατορία. Αλλά ξέρουν επίσης ότι η δικτατορία δεν είναι ανίκητη. Και δεν θα σταματήσει όμως πουθενά στην επίθεσή του στο φοιτητικό κίνημα. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά άρχισε σχετικά δυναμικά, με τη Χούντα να υποχωρεί σε μερικά φοιτητικά αιτήματα με σκοπό να κατευνάσει τους φοιτητές. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι φοιτητές τώρα ήξεραν ότι η δικτατορία δεν είναι ανίκητη, ξέρουν ότι μπορούν να αγωνιστούν και να ανατρέψουν το χουντικό καθεστώς. Η τελευταία
προειδοποίηση των λαϊκών στρωμάτων έγινε στις 4 του Νοέμβρη μετά το μνημόσυνο του Γεώργιου Παπανδρέου. Χιλιάδες εργάτες και νέοι κατέβηκαν αυθόρμητα σε διαδήλωση προς το Σύνταγμα, όπου η αστυνομία προσπαθεί να τους εμποδίσει. Οι συγκρούσεις θα κρατήσουν μέχρι και το απόγευμα. 10 μέρες μετά, οι Γενικές Συνελεύσεις νομικοί για τις επόμενες εκλογές, στις Γενικές Συνελεύσεις έρχεται είδηση πως οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν κατέβει στο Πολυτεχνείο. Η συνέλευση σταματάει και περιττώς οι φοιτητές κατεβαίνουν για πορεία. Φτάνοντας στο Πολυτεχνείο, αρχίζουν οι συγκρούσεις με την αστυνομία και οι μισοί περίπου από τους 500 πάνε τον πλοίο και μπαίνουν στο περίβολο. Οι υπόλοιποι αρχίζουν κλεφτοπόλεμο στα γύρω στενά. Εκείνη την ημέρα το Πολυτεχνείο γίνεται ξανά χώρος αντίστασης και ζωντανεύει. Οι λαϊκές μάζες συγκεντρώνονται και δίνουν συγκινημένοι και τη συμπαράστασή τους. Επαναστατικά συνθήματα ακούγονται σε όλη την Αθήνα. Οι φοιτητές αποφασίζουν να σφραγίσουν τις πόρτες. Ο Νοεμβρής έχει αρχίσει. Από το ξεσήκωμα της 5ης 15 Νοέμβρη μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 16, ο αγώνας όλο και κλιμακώνεται. Οι εργάτες από τα γύρω εργοστάσια, τα εργοτάξια και οι αγρότες που περνούσαν, οι υπόλοιποι νέοι. Ο λαός της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, αγανακτισμένος πια από την καταπίεση, έρχεται στις καταλήψεις. Χιλιάδες κατεβαίνουν στα πανεπιστήμια, στα κέντρα και τα συνθήματα ακούγονται σε όλη τη χώρα. Λαέ, πεινάς, γιατί σου προσκυνάς. Ο λαός πεινάει, το κεφάλαιο μασάει. Και το σύνθημα που θα ακουστεί ξανά και ξανά και ξανά στους δρόμους και το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Οργανώνεται λαϊκή κλινική στο Πολυτεχνείο και ραδιοφωνικός σταθμός. Το ξημέρωμα 17 Νοέμβρη είναι πραγματική λαϊκή εξέγερση. Η Χούντα στέλνει το στρατό και τις ειδικές δυνάμεις. Τα τάγκς εμφανίζονται στους δρόμους. Από το πρωί, οι δυνάμεις της Χούντας πυροβολούν στους διαδηλωτές, αλλά δεν αρκεί για να τους γονατίσει. Το βράδυ έρχεται στις πόλεις, αλλά ειδικά στην Αθήνα γίνεται μακελιό. Ο στρατός κατεβαίνει στο Πολυτεχνείο. Τα συνθήματα στα κάγκελα επαναλαμβάνουν. Είσαστε αδέρφια μας. Λαός, στρατιώτες ενωμένοι, αλλά δεν αρκούν για να διασπάσουν στρατό. Στις 3 το πρωί, τα τάγκς μπαίνουν στο Πολυτεχνείο. Ακολουθούν ομάδες φασιστών και αστυνομία που βαρούν με φοινική μανία τους φοιτητές. Ο πραγματικός αριθμός νεκρών είναι ακόμα άγνωστος, με τις αρχές να λένε μέχρι 59 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 2.000 τραυματίες. Η Χούντα δεν έπεσε εκείνο το βράδυ, αλλά ήταν προφανές ότι με την παραμικρή κρίση θα κατέρευε. Η πτώση της Χούντας σφραγίστηκε με το αίμα των φοιτητών που μαρτύρησαν τον Ιούλιο του 1974. Η δικτατορία θα καταρρεύσει και θα ακολουθήσουν τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου αυτή την περασμένη Παρασκευή στο προάβλιο Πολυτεχνείου ξανασυγκεντρώθηκαν χιλιάδες φοιτητές και εργάτες για να τιμήσουν τον αγώνα που έδωσαν 50 χρόνια πριν. Ένας αγώνας που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ακόμα και σήμερα το σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία ακούγεται στους δρόμους και στα πανεπιστήμια. Μόλις 6 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, 2 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από την δίθεν δημοκρατική κυβέρνηση, το οποίο ήταν σε πορεία για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το ψωμί λείπει από πολλές οικογένειες της Ελλάδας, εργατικά και δημοκρατικά δικαιώματα που νίκησαν οι εργάτες και οι φοιτητές αρπάζονται καθημερινά. Βλέπουμε την πώληση δημοσίων αγαθών στο κεφάλαιο χωρίς να ρωτήσουν τον λαό άμα θέλει να ζει για να δουλεύει. Η αστυνομία ξαναμπαίνει στα πανεπιστήμια και η παιδεία αυθύρεται κάθε χρόνο. Όσο για τη λεγόμενη ελευθερία, βλέπουμε τους ξυλοδαρμούς της αστυνομίας ενάντια σε διαδηλωτές, αλλά και την επιστροφή του φασισμού στην Ελλάδα με κόμματα τα οποία δεν θα τους κάνω τη χάρη να τα ονομάσω. Ο αγώνας δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει. Γιατί όσο υπάρχει εκμετάλλευση, όσο υπάρχει καταπίεση στη γη, θα υπάρχουν και άτομα να αγωνιστούν κατά της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος. Ακόμα και σήμερα, βλέπουμε σε κάθε χώρα και πόλη του κόσμου το λαό να βγαίνει έξω κατά της καταπίεσης και κατά του καθεστώτος που υπάρχει σήμερα. Αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα αγωνιστούμε μέχρι την ανατροπή αυτού του άπλου συστήματος και θα αγωνιστούμε μέχρι να νικήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.